وينصر ويرفع الوضيع، يعفو ويصفح ويمحو الخطأ الشنيع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل الواسع، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله ذو العزة والمقام الرفيع. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لا بد للإنسان أن يكون له هدف في هذه الحياة، وغاية تتوق لها نفسه وتطمح آماله لنوالها ويسعى حثيثا لتحقيقها. فمن عاش بغير هدف كانت حياته بلا معنى. حياة بلا هدف هي حياة بلا معنى يقتل الإنسان فيها وقته، والحقيقة أن العمر يقتله. الهمة العالية أيها الإخوة مطلب عظيم يتمناه أصحاب النفوس الكبيرة التي تتوق إلى المعاني. الهمة هي الباعث على الفعل. قال أحد الصالحين: همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة الأشياء، فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراء ذلك من العمل. همة المؤمن أبلغ من عمله. قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن الله أثنى سبحانه على أصحاب الهمم العالية، وفي ضليعتهم الأنبياء والمرسلون، وفي مقدمتهم أولو العزم، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وإن الله أيها الإخوة أمر المؤمنين بالهمة والتنافس في الخيرات، فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن الله أيها الإخوة عبر عن أوليائه الذين كبرت همتهم بوصف الرجال في مواطن البأس والثبات على الطاعة والعزيمة والقوة في دين الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه علو الهمة وسمو الغاية، وكان يحزن إذا رأى من أحدهم غير ذلك، كما في حديث عجوز بني إسرائيل الذي رواه أبو يعلى في مسنده، وعن ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه الشيخ الألباني، وقال إنما هو على شرط مسلم وحده. عن أبي موسى رضي الله عنه
قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه، فقال له صلى الله عليه وسلم ائتنا، فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل حاجتك. قال ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل؟ قال إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقالوا ما هذا؟ قال علماؤهم إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال دليني على قبر يوسف عليه السلام. قالت حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، فأوحى الله إليه أن أعطيها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء، فقالت أنضبوا هذا الماء، فأنضبوه. قالت احتفروا، فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف عليه السلام. فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا ليال إلهي بينو مهدنقينا نعمة أوردن بينو مهدنقينا أو أي كوتهي نعمة إسلامكم، نعمة النبتقلية، نعمة عافماتك، نعمة عبادته، nicmada waxaysu sheega iyo nicmooyinka faraha badan ee kale ee aynaan imaka halkan ka sheegi karin. waxaan leenahay ilaahay baa mahadda iska leh. walaalayaal, iyadoo runtii magaaladan Wajaale ay nasiib u heshay wiigan inay martigeliso culimo fara badan, laysna baraarujiyo marka horeba aqoonta iyo cilmiga waad hayseene macnuhu yahay in la sii baraarujiyo kaydin imanayaana uu idinka faa'iido khayr idinkuna aad ka faa'iidaan. waxaan jecelahay daqiiqadaha kooban inaan runtii ka warramo khudbada carabiga mawduuca aan kaga warramay oo alhimma alcaaliya. mawduucaas alhimma alcaaliya waa hansare iyo hiigsi fog, himilo
dheer inuu qofku yeesho meel fog inuu wax ka arko waa arrin muhiima ummadaha hanka yeesho sare himilooduna ay fog tahayna hore ayay u kacaan sidoo kale fardiga arrintaa dabaqaa runtii isaguna waa la mid oo horumar ayuu sameeyaa walaalayaal intii khudbadda carabiga aan ku idhi waxaan ka soo qaadanayaa hal xadiid deedna waxoogaa axaadiista iyo kelmado kale ayaan ku kabi doonaa uun nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa waxa uu ku rabayn jiray in meel sare ay wax ka eegaan hankooduna sarreeyo himiladooduna ay fogaato nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka saxiixa ee culimo badanoo culimada xadiidka kutubtooda ay ku soo saareen ee saxiixa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin maalmaha ka mida waxa uu u yimid oo martigeliyey nin reer miyiga oo qiimo lahaa ninkii reer miyiga ahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam aad ayuu u soo dhoweeyey nebi moxamed dabeecaddiisu waxay ahayd qofka wanaag u gala inuu abaalkaa gudo isna deedna markii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu sii anbabaxayey ayaa wuxuu ku yidhi adiguna markaaga noo kaalay ninkii caraabiga ahaa ama reer miyiga ahaa ayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam u yimid deedna nebigu wuxuu ku yidhi sal xaajataka maanta waxaad doonaysa qabso bal baahidaada sheega maanta maxaad sheegan lahayd adugu nebi moxamed hadduu ku yidhaahdo bal qabso oo adugu halkaa aad geli lahayd maxaad qabsan lahayd qof wali wax buu ka fakerayaa laakiin dabeecad baa iska jirta dhaqanka bani aadamku runtii uu isaga mid yahay had iyo jeer qofka baahida markaa ku qufulan iyo waxa uu dareemaya ayuu sheegtaa deedna wuxuu ku yidhi nebi allow waxaan doonaynaa naaqatun narkabuhaa wa acnuzun yaxlibuhaa ahlii waxaan doonaynaa amaan kaa doonayaa nebi allow neef hal aan korro gaadiid noo noqota innagu awrteen inta badan isticmaalaa neef hala oo gaadiid aanu ka dhiganno oonu raranno ayaan kaaga baahanahay iyo xan yaroo kooban oo riye ah oo reerku maashaan intaasaan u baahanay buuli nebi maxamed buu wax weydiistay asuu hal iyo wuxuu weydiistay xan yaroo aan badnayn nebi maxamed arrinkaa muu u bogin kamuu helin nebi maxamed inay 10 heed iyo darisna waa laga yaabaa uu nebigu rabaynayay dabadeedna saxaabigan hadalkii uu ka jeediyey nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada oo dhan buu doonayaa inuu tarbiyadeeyo markaasuu saxaabadii la hadlay waxa uu ku yidhi acajaztum an takunuu mila cajuuzi bani israa'iil miyaad ka caajisteen inaad noqotaan sidii oo kale sidii islaantii reer bani israa'iil saxaabadu islaanta reer bani israa'iil maba garanayaanba nebi maxamedna wuu ogyahay inaanay garanayn laakiin iminka sidaa idinkuba aad u doonaysaan in islaanta laydinka sheekeeyo laydinku sharxo ayay iyaguna dhagaha u taageen waana usluub ama qaabka ummadda wax loo gaadhsiiyo dhagahooda loo qabsado mid ka mid a deedna waxay wamaa cajuusu bani israa'iil oo islaantaa reer bani israa'iil maxay ahayd deedna nebigu sheekadii buu bilaabay wuxuu yidhi nebiyullaahi muusa markii uu saarayey qoladii reer bani israa'iil masar ayaa dariiqii bay ka lumeen jidkii deedna wuxuu yidhi maxaa dhacay deedna waxaa lagu yidhi nebiyullaahi yuusuf oo in badan ka horreeyey ayaa dardaaran buu sii dhigay uu leeyahay marka la baxayo misr laga baxayo ardulmuqadase loo baxayo waa in anigana lafahayga iyo meydkayga laga saara oo yaa inoo garanaya qabrigii nebiyullaahi yuusuf islaam baa garanaysa baa layidhi islaantii baa la doonay islaantii baa loo yeedhay deedna wuxuu ku yidhi nebiyullaahi muusa qabrigii nebiyullaahi yuusuf itus waxay tidhi maya ilaa aad xukun iyo shardi iyo ballan ii qaado oo ballankaagu waa maxay ballankaygu waxa weeye inaan jannada adiga kugula rafiiqo inaad halkaad gelayso galo oon adiga kula joogo maaha inaan jannada galo
inaan jannada gala maaha jannada inaan galo taasaan doonayaa inta igu ducee ama ballanka ay qaad in ilaahay ii fuliyo may oran may halka adigu gasho kay leedahay waa kuma halka aad gasho waa shanta anbiyada ilaahay rusushooda kuwa ugu horeeya mid kamida waa ulul azmi min ar-rusul halka aad adigu gashaan doonayaa inaan galo kula rafiiq noqdo way ku adkaatay masaladii nabiyullaahi muusa inuu arrinka go'aankiisa qaato ilaahay baa u waxyooday wuxuu lagu yiri go'aanka u fuli xukunka u dhameystir go'aankii baa loo qaaday waxa tirina mariya halka mara meel biyuhu ay ku urursan yihiin oo iska jidhaan ama balli yar ah ayay tustay deedna waxay tiri biyahan ka dhura biyihii baa laga dhuray waxay tiri qoda waa la qoday deedna waa laga soo saaray mar alla markay sidaa uga soo saareen ayuu dariiqu u baxay oo dariiqii garteen xadiisku macaani badan buu leeyahay maalmo badan buu u baahan yahay in la sharxo laakiin nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam halkaynu ka abaarina waxa weeye islaantaasi waxay doontay nabi muuse ka codsanaysay qiimihii markaa ugu sareeyay soo dhig bay oran lahayd may oran waxyaabo yaroo xala iyo riyo iyo waxara kumay meeraysan waxay tagtay meel sare caalamka dambe iyo ambiyadu halkay gelayaan iyo nolosha rasmiga ah bay dalbatay waliba inay ambiyada la jaar noqoto waliba ulul azmiga oo muuse uu kamid yahay marka maxay diiday halka ku soo meeraysanaysan waa sidee saxaabadu barayaa u leeyahay hankiinu waa sideedii qisada lamidi waxa ay dhacday waqti nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inankii dhaliyartaha النبي محمد الشقيني حديث إمام مسلم في صحيحه ربيعة ابن كعب الأسلمي النبي قال الشقيني أيا النبي صلى الله عليه وسلم أيا وحوكين ويسدي بي ويسدا يباهدي سي وحو النبي قال باهنا مركاسا النبي قال حكوري النبي دقن كيس المها الشقية يعد وحقبتا وإلى تري سدو أعرابي قال إلى أيا كأشقيني يحق هينتي سانا وإلى تري أرسل قبصا أدوكنا بالمحاض باهنتهاي إن كاسنا وحكوري أسألك مرافقتك في الجنة وحدوني يا النبي الله إن كونا شاره أو أن رفيقك النقطة جنة الدحية أو غير ذلك ما تطلب شيئا آخر وحكى لما الدوم سن مياه والله تاسنا وأطواء رأيي لكن وحيابك لنا الدنيا دي حقا كلامه هذين ماي كلامه هذين ما النبي قال أو غير ذلك وحكى لما الدوم يسا تيدنا وحوري هو ذاك أنا وحن دون يا وين تصون مرافقتك في الجنة تدنا النبي يقول دردار مسي وحن وحن أنا قلنا دون يا هذا بالله كذا الفليسو يقول الدلال أو هالجاهرو سجود فربضان سجود فرب صلاة ده هبطته علماء مركي كهذا يا وحي هذا فرل كاغية سنها جوا هبطته فرل كوه حديدية هاي قف كسنه سكبته إيه سجودي سو أي كبرته ها قفكاسي وحويه نبي محمد إنه الرفيق وودويه هاي أيما فضل بدن إنه قفك صلاة سنة كذا أو قراءة ديريو إيه إنه قابيو أو سجود بديو كي أو رقعتها بديو علماء ويك هذا شاء مرك الله صور ريانا وحويه لبدا بلا يريه لكن علماء وحي هذا سجودنا ديريسو قرآن كان ود لبدا ويوناكسيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ليال أيا maalmaha kamid ah saxaabadiisa ayuu arin cajiib oo la yaab leh oo runtii in la tamaniyo oo la xiiseeyo oo la helo ayuu uga sheekeeyay oo qofku ku guuleysto waxaan idin sheegayaa saxaabada xadiisku waa saxiix bukhari iyo muslim baa warinaya ummadayda waxa jannada gali doona 70000 oo bila xisaab ku galaya 70000 iyagu kantaroolka waa laga qaaday ala duul jannaday galayaan xisaabna ma leh saxaabadii nabiga mid kamid ah waa saxaabigii Ukaasha ayaa wuxuu hankiisu gaaray bal dareenkiisa eeg inuu 700 ku biiro markaas wuxuu nabi Allah inaan kuwa ka mid noqdo ilaahay ii bari masuul kamid baat saxaabi kala soo booday markaas anigana igu dar si sabaqa biha Ukaasha maanta waa laga dheer jaaysan maalin la bixinayay oo qof la siinayay bay ahayd maanta waa laga helay walaalkaaga kala ka helay waxa ay yiraahdaan culimadu waa usluubka ama waa nidaamka macalinka wax dhigaya ee wax rabaynaya oo rabaynayo ardaydiisa haduu ila adna waayo waatay anna dadku way isku dadaan adna waatay
أنا وات تجاي سدي وإحنا بديسي نقونسها بلا معنى نقونسها مركا نبي محمد صلى الله عليه وسلم صدّن الصحابي درين كي سهان كأنت على كسب بحي كواد إلهي جرسي أو شيء سداسي ما كم ده سيد حديث ككلام صحيحة البخاري بورينا يوم نبي محمد ما كم ده وحكي شيء أو كور رمي الباب ده كنا ده كردون مركز سوي الباب ده وحكم ده الباب أهل الصلاة كأي كجليان أو باب الصلاة لا يلاض ميت كلا وحك ترى جهاد كي دقالك يكون إله الدين تسوه الجهاد أي كجليان أو باب الجهاد لا يلاض ميت وحكم ده باب الصيام الباب لا يلاض كي صومك أو الريان لا يلاض ده كي صومك كوسومي تري أي جليا هل كأسون النبي الباب لا كشيء أبو بكر رضي الله عنه درين كيس وحكوا صور عي هنصره أو أهتلوا الباب ده صوردن isagiiba xiisaynaya qof looga yeeri kara talow ma jira oo dareenka hanka inta laga yeelan kara nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu su'aasha weydiiyay nabi maxamedna waxa uu ku yiraahdaa waxaan rajaynayaa jaysada ayaa qaatay abu bakar inaad ka mid noqoto hankaagu taasa la doonayaa inuu noqdo sideeda albaabe jannada sideedaba inaad ka gasho raggu kuwaasay hayaan inaguna meel yar oo sake ayaynu ku meeraysanaa نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا ليال حديث صحيحة يا أبو ذكرنا إنسان جنة الفردوس كجور رميه وحدي إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة رواه البخاري ومسلم ولله هداد ويديسان إنسان وروحد ويديستان جنة لا جنة الفردوس وريا جنة مرون عجها نوجرية بل مئون إنك هلك نوا هلك ماي كلا دورة جنة توقص الرئيس هو فردوس هداد إلهي وحويدي سنة سهن كاجا هيرينه فردوس كقوسه إله فردوس يجدي وايو واتوقف فضل جبضان واتوقص الرئيس واتعرش الرحمن كدوشي ذا وياهي واتا أي صبر قدان توجد جنة القرآن كان لقول شيء في سورة محمد لقول شيء أفرطعه ولا ليا وح القرآن الكريم كان الله ينوب شيء إن تدخل كل دويهم وقارن الدنيا دون أيهين هنكود السقي مالي راسك قارن الله بدأ بقى الدنيا إلهي بقرآن كيسكوري فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب تذكي وحكم ذا مدهن كيسو وقابن يهم ميل دو وحكا أركيا وأدنيا دونا إله عافمات إله أرزاق إله ميل يروسك شنو يا آخره يرى لأهاشو بابك وقوم تشرتو أولئك لا خلاق لهم كواس النصيب ماله آخرت ليفكم ماله سامي يسد يسهيكم ماله هذاني صون نقوم بعلماء إلى أن أنت أي أدونك كنوريهم ومنهم من يقول وكانوا بهنا حاجة نصعناه وحكم إذا مد الدنيا دي ندونا يوح وكاس دونا يوردن آخرنا وحيا له ونا يوردن دونا يه بلا أوردنا أو نار توجه رئيسنا إله يجيب بادله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وحليه يهي أو كم إذا ضدكي وكوا وناكسنه مؤمنين تأه مثل إله الدنيا دونا جيدا إسي ربنا آتنا إسي في الدنيا حسنة وناك عافمات كيبو دونية أو علم كيبو دونية أو أمن كيبو دونية أو أرساق دي وناكسنيد بو دونية أو حلاشي بو دونية أو هرمر كيبو دونية أو إنان لغا حرين بو دونية أدون كي أو أن عالم كي إساقو آنو نقون عالم كدبدي سميت شوغا تاسوا الدنيا دي كهرباء انت اولها كان واكلا ترتمي لكن كان محو ديريahay وفي الاخره حسنه اله اخره wanaageeda oo dhan isi jannadii isi raalihaanshii isi aragiinan ku arka adiga igu galadayso nicmooyinkaas u leeyay waqina cadaab النار
نارتا عذاب كيدا إيو أولو الكيدا إله يقبت بادي إيا النار وحي سببي كرا الدنيا النار كو سببي كرا وكوا دادك الله ينقول ربنا يا نقولنا والدنيا آخرة بإني وناكسنا دان دادك الدنيا ولا ريا أنا أقول آيات دا إيجية حديث ذا هورين سوقاتي waxa ay ka wada warameen arimaha aakhiro jannadi waa aakhiro albaabada dhan jannada yaa loo yeeriyaa waa aakhiro murafaqataka fil janna waa aakhiro adduunyada talow ka warama in iyadana hanka la sareeyo caalamka laga muuqdo oo shakhsiyada qofku muuqato oo qof wax qabanayo ummadda ka soo baxa uu noqdo iyada talow diintu maxay taa ka qabtaa si gaar ah adduunyada hadaynu dul istaagno iyadana bal xadiis kan ila eega xadiis kan oo culimo badan ay warinayaan imaam ahmad baa wariyay bukhari fi al-adab al-mufrad ku wariyay shu'ayb ar-rawud wuxuu yiri qolo kale isnaaduhu sahihun ala shart muslim wuxuu nabigu alayhi salatu wassalam in qamat as-sa'a wa bi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la yaquma hatta yaghrisaha falyaghrisha haddii saacadu ay dhacayso imka saacad imka suurti baa hadda la afuufaya midkiin gacantiisana waxa ku jirta fasiiladu waxa weeye waa laan oo dhan maahe waa laanta timirta waliba waa laan la beerayo oo la abqaalayo oo la doonayo geedkii timirta weynaa inuu ka soo baxo taasaad haysaa haddii jaanis intaan suurta lagu dhufan uu dhulka gelin karo oo uu beeri karo ama abqaali karo hadda markuu abqaalo saacadu ay ka dhacayso intaasuu haystaa jaanis inta hadday suurtagal u tahay falyaghrisha ha beero xadiiskan markay culimadu ka hadlayaan maxay fawaa'id ka soo saaraan fasiila maxay tahay waa geed timireed baan ku ori geed timireedku maaha ama laantiisa iyo abqaalkiisu maaha tamaandho iyo basal la beerayo oo 4 ama 3 bilood kadib la goosanayo maaha geed timireedka haddaad baadho oo imka akhrido oo aad aqoon ahaan baadho geed timireedka sidoo ku baxo intuu baxo geedkaasi inta midhiisa la sugayo wad yaabaysa waxay yiraahdaan culimadu ugu yaraan 3 sano ku baxa ugu badnaana 8 sano 10 sano waa markuu gaaro halkii ugu dambeysay 10 sano kadib baa la calfanaya ama 7 sano kadib waa mid geedka lagu leeyahay beer qiyaamina uu dhacayaaba maba calfanaysid ba ayaa laga yaabaa ajiib ya ikhwani ka gaarsi baa lagu yiri geedkaasi waxa hadii uu beermo 200 sano ayay noloshiisu gaadhaa sida culimada ku takhasustay dhirta iyo beeruhu ay sheegeen 200 sano ayuu gaadhaa geedka noocaasa ee aan laga rajaynayn inuu bishan soo socota wax laga rajayo ayaa lagu yiri qiyaamihii oo dhacaya ka gaarsi waxa culimadu haduu wuxuuna tusayo waxa weeye adduunyada ka shaqee dadka gacanta hoos dhigan ummadu ha u dhaqaaqdo wax beerista iyo wax soo saarka iyo wax qabsashada maxaa ka galay adigu ka bax adduunyada adigoo amri xataa adduunyadii ka bax adigoo aan intifaacin ka bax adigoo oo jaaniski ka faa'iideystay oo dalkii iyo dadkii iyo ummadii iyo dhulkii wax ku soo kordhiyay ka baxbu xadiiskani ku leeyahay waxa aan jecelahay walaalayaal inaan iyadana idin dareensiiyo aqli baa loo baahan yahay qorshe loo baahan yahay ummadda in loo fakara loo baahan yahay inta fakaraysaana waa inteen iyo inta la midka ah ummadda waxa la doonayaa in loo fakaro mustaqbalkooda dawladdu u fakarto oo dadka aqliga leh ay u fakaraan oo culimadu u fakarto oo ganacsatadu u fakarto oo intii aqli leh ay u fakarto sidoo nabiyullaahi yuusuf u fakaray baa la doonayaa in loo fakaro ummad madaxweynahoodu gaal yahay ummad uu ku dhexnool yahay ummad duruuf adag ku soo socoto oo abaara oo aan 7 sano loo kala jarayn oo ay ka horeyso 7 sanadood oo barwaaqo ah siday nimcada u haysan lahaayeen ee 7 sano hore barwaaqadana ay uga faa'iideysan lahaayeen 7 abaarta ee soo socotana siday uga faa'iideysan lahaayeen mashruuceed
iyo fikirkeed iyo balaankeed iyo qorshaheed buu u fakeray nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markaasaa wuxuu ka dalbaday ninkii dalka haystay aniga waliba iga dhig mas'uul madaxa mas'uuliyadda maaliyadda iyo qorshaynta iga dhig anaa wax ka qaban karaye waa loo magacaabay iska dhaaf masaro ummadii buu wax taray walaalayaal waxaynu u baahannahay fariintaani idinku imid waxay ahayd intan horaa la idinku sheegay laakiin waa la isxasuusinaya wadakir fa ina dikra tanfacu almu'miniin ummadani waxay u baahan tahay caqli intan ka badan fikir intan ka badan ummadani waxay u baahan tahay in wax la wada qabsado ummadani waxay u baahan tahay qorshe iyo takhdiid iyo cidii u fakaraysay bay u baahan tahay ilma yaroo inagu dhex jira oo fakaray baa ummad badbaadin kara ummadda oo dhan haday fakarto maxaad u malayn lahayd ama waxaan aad ugu farxay markii aan soo galay masaajidka runtii masaajidkan dhismihiisa iyo socodkiisa runtii aad baan ula socday laakiin samaan sawiranayn masaajid intan oo dabaqa oo quruxda ka soo socota ay tan tahay oo ummadda intan la ku tukanayso aniga hada khudbadii waxaan isiri tolo meey ka kala lumi farxadii i gashay gudaha markaan soo galaan waliba aad u farxay dibadii oo iyadana ilaa hadda ay wax ku xidhan yihiin baan arkay markaasaa qoladan cid idinkoo hargeysa iyo magaalo kala toonana maan maqal qoladaas waxun bay dhisanayaan baan maqlay waa isku filaateen farxad weyn waa han sare waa himilo fog laakiin dhamaystirkana waxaan u malayn inaydaan labada wiig soo socda la dhaafin badii ayaan u malayn adduunyadana waa laga tagaya ka maanta ku darsaday ka masaajidka wax ku darsaday maanta haddii uu baxo oo ay tiisi noqoto account-kiisan inta uu halka gashay way ugu jirtaa laakiin se markay naftu ka dhacday khasnadii dollarka iyo birtu ka buuxday iyo gurigii quruxda badnaa ee ganacsiga iyo baayac mushtariga shilin kuma le naftu haday ka dhacdo culimadu way inala fadhiyaan warasaale xoolaha waraso dhaxalayaasha leh xoolaha adigu marihid magacii horena waa laga bedelayo markay naftu ka dhacdo meyd baat xoolihiina waxa leh warasadaadii dhaxlayaashaadii laakiin dhaxalkaagii rasmiga halkaas uu galay aad baan ugu faraxsanahay dadka qiimaha runtii masaajidka u yeelay wadooyin bay samaysan kartaan hadaad isu tagtaan masaajidkan bay dhamaystiri kartaan wax ka weyn bay samayn kartaan culimada oo dhan baad soo jiidan kartaan adigu imaka anigoo shalay khudbadeedii iska diyaarsanay masaajidkii calimataan ayaa amar degdeg la isiiyay markaasaa la yidhi barnaamijka ka socda wajaale ee culimada oo dhan la geynayo adiguna khudbadaad akhriyaysa sheekh ciise amarka ay siiyay doctorkeena waxaan markaa dhinaca waxaan deeyay Soomaaliga aad u bariga dawlad cirgaaba tagay laascaano tagay ee hawsha soo waday maxaa talow mas'uul waa tagaysaa tana waayahay baan ku wari khudbadii way masaajidka calimataan khudbadiisi way sugaysaa masaajidkana waa masaajid weyn ka baxbuuri isaga isku wada xidhay qadkii sheekh kale masaajid tukanayay buu tag masaajidkii calimataan sheekhi masaajidkiisana wuxuu yiri sheekh kale yiri tuki hatta sheekh maanta tukanaya anigu ilaa hadda ma wada hadlin yaana soo jiitay idinkana soo jiitay sheekh Mustafa xalay idin la joogay caawa sheekh Dirir baa idin imanaya sheekh Ciise baa idin horeeyay doctor Cabdiqani baa idin yimid doctor Khadar baa idin la jooga doctor Faisal baa idin la jooga waa la tartamaya cidii khayrka soo dadka soo jiidata ilaa adduunka la dooni meeyne in wax la isu sheegana waa la doonaya cidii u yeelato culimadu ana halka wax ka galaya ana qabanaya waa looga wanaagsan yahay dadka laakiin se annaga wax kaalay wax nala qabta waxa weey wax badan bay taraysaa marka barigii hore waxa ku wanaagsanaa waan ilaahaa marar badan waxa ku wanaagsan bariga ku wanaagsan culimada noogu yeedha hadii galbeedkina bartay waliba wajaalana ay wankiiba gashay waxaan u malayn in aan hadda kadib aanan mala fadhiyay Hargeysa waxaan idinku ballan qaadaynaa inaan anaguna diyaar idinahay wixii aan idin la qaban karno halkan khayr badan baa yaala wanaag badan baa yaala waxaan idinka daawanayay shaashadaha iyo facebookyadan sidaad u soo xaadirteen sidaad u timaadeen sidaad wacdiga u dhageysanayseen ummadu way yaabanta khayrka ah nabadgelyadiina ilaashada wadajirkiina ilaashada wax qabadkiina ugu dambayna caruurtiina kula dadaala tacliinta kula dadaala quraanka aniga majaalkaygu quraan buu ahaa
قرآنك إلا فرينتا دي من دير يا وجود بيسي قرآنك عروتك كل دلالة مسك حدا أوفرمي أخلاق ذا هجاجي والد كود بيوسم فلي شار كود يوسم فلي الدنيا ذا يوسم فلي آخره ذا يوسم فلي دونا عرورتا نفيس أنو هرنو شيلينك أنو هرنو مدرسة دو ها قروح بدناتو معلم كودو هو ناكسنادو مامل كودو هو ناكسنادو السقوط تجا أو جيتي تاساينو هرسه تاسنا وفرين تاني دي كده ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين والمسلمين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الإسلام اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوه والغفله والعيله والذله والمنكر ونعوذ بك من الفقر والخوف والفسوق والشقاق والنفاق والرياء والسمعه ونعوذ بك من الصرم والبكر والجنون والجذام والبرص وسيء الاسقام وعلمنا الله ينشر وعلمنا الله ينشر فبدأك يتقول الله ينشر وأنتني والدنا الله نحرسه وحفظنا الله نحرسه واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.